یوم پاکستان کی پریڈ کی تاریخ میں نیا باب رقم کرتے ہوئے پاک بحریہ کی P3C اورائن طیاروں کی فارمیشن کا دستہ اس کی قیادت لیفٹیننٹ کرنل وسیم شفیق کر رہے ہیں۔ اس ریجمنٹ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ کیپٹن کرنل شیر خان اور حوالدار لالک جان کا تعلق اسی ریجمنٹ سے ہے۔ 2 نشانے حیدر، 9 ستارے جرت، 1 ستارے بسالت، 21 تمغے بسالت کے علاوہ 120 شہیدوں نے اپنے خون کا نذرانہ پیش کیا۔ اللہ کا کرم، موجوں پہ قدم، ہمت کا علم، ہماری سمندری سرحدوں کے محافظ اور سی لائنز آف کمیونیکیشن کے نگہبان پاک بحریہ کے جوان۔ اس دستے کی قیادت کمانڈر فراز فاروق ہریکر کر رہے ہیں، جن کا تعلق پاکستان نیوی کی آپریشن برانچ سے ہے۔ سطح آب، زیر آب، فضا اور زمین پر بیک وقت ان کی پیشہ ورانہ مہارت پاکستان نیوی پاکستان کی چہار جیتی یعنی 4 ڈائمینشنل فورس ہے، جو کہ انتہائی جدید ترین فریگیٹس، تباہ کن ڈیسٹرائرز، اسٹیٹ آف دی آرٹ سب میرین سے لیس ان بہادر سیلرز اور آفیسرز کا تعلق پاک بحریہ کی مختلف یونٹ سے ہے۔ گراؤنڈ کمبیٹیئرز پر مشتمل پاکستان فضائیہ کا دستہ، جس کی قیادت ونگ کمانڈر محمد بحرونی کر رہے ہیں۔ ان گراؤنڈ کمبیٹیئرز کی تربیت کمانڈوز کی طرز پر کی جاتی ہے۔ یہ فضائیہ کے اڈوں پر دشمن کے چھاتا بردار حملوں اور کسی بھی قسم کی کارروائی کے خلاف دن اور رات میں مؤثر دفاع کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتے ہیں۔ خواتین و حضرات، گراؤنڈ کمبیٹیئرز پر مشتمل پاک فضائیہ کا دستہ، جس کی قیادت ونگ کمانڈر محمد بحرونی کر رہے ہیں، سلامی کے چبوترے کے سامنے سے گزر رہا ہے۔ محافظ کشمیر 646 مجاہد بٹالین وادی کشمیر کی بلند و بالا، دشوار گزار اور سنگلاخ سرحدوں پر معمور مجاہد فورس پہاڑی چیتوں کی قیادت لیفٹیننٹ کرنل محبت اللہ بیگ کر رہے ہیں۔ 1965 میں اپنی تنظیم کے بعد 1972 میں اس فورس کی باقاعدہ آرمی کی طرز پر تنظیم نو کی گئی۔ اس فورس کی تاریخ نہ صرف شجاعت اور دلیری سے عبارت ہے، بلکہ شہداء کے مقدس خون سے رنگین تر بھی۔ محافظ کشمیر 646 مجاہد بٹالین کا دستہ سلامی کے چبوترے کے سامنے سے گزر رہا ہے۔ پاک افغان سرحد کے نگہبان فرنٹیئر کور کے جوان۔ فرنٹیئر کور کے اس دستے کا تعلق خیبر پختونخوا سے ہے۔ اس دستے کی قیادت لیفٹیننٹ کرنل سید جعفر عباس کر رہے ہیں۔ دہشت گردی کے خلاف فرنٹیئر کور نے جرت اور بہادری کی وہ داستان رقم کی ہے جو تاریخ کا ایک روشن باب ہے۔ فرنٹیئر کور کے 1200 سے زائد افسران اور جوانوں نے دفاع وطن کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ خواتین و حضرات، پاک افغان سرحد کے نگہبان فرنٹیئر کور کے جوان، جن کا تعلق فرنٹیئر کور خیبر پختونخوا سے ہے۔ زمانہ یمن ہو یا جنگ، موسموں سے بے نیاز ملکی سرحدوں کے نگہبان پاکستان رینجرز کے جوان، جن کا تعلق پاکستان رینجرز پنجاب سے ہے۔ اس دستے کی قیادت لیفٹیننٹ کرنل عدنان امین کر رہے ہیں۔ پنجاب رینجرز کے غیور اور بہادر جوانوں نے پاک فوج کے شانہ بشانہ 1965 اور 1971 میں اپنے خون سے عرض وطن کی آبیاری کی اور اس کے دفاع کو ناقابل تسخیر ثابت کیا۔ خواتین و حضرات، پاکستان رینجرز پنجاب کا دستہ سلامی کے چبوترے کے سامنے سے گزر رہا ہے۔ پاکستان پولیس کا دستہ، جس کی قیادت سپرنٹینڈنٹ آف پولیس کیپٹن ریٹائرڈ محمد عامر خان نیازی کر رہے ہیں، جن کا تعلق اسلام آباد پولیس سے ہے۔ 1981 میں اپنے قیام سے اب تک اسلام آباد پولیس کے 37 افسران اور جوان وطن عزیز پر اپنی جان قربان کر چکے ہیں۔ 14 قائد اعظم پولیس میڈل، 13 صدارتی پولیس میڈل۔ پاکستان پولیس کا دستہ، جس کا تعلق پاکستان پولیس اسلام آباد سے ہے، جس کی قیادت سپرنٹینڈنٹ آف پولیس کیپٹن ریٹائرڈ محمد عامر خان نیازی کر رہے ہیں۔ رائے سروسز بینڈ کے دستے کی قیادت صوبیدار میجر غلام علی کر رہے ہیں۔ پاک بحریہ کی نمائندگی ماسٹر چیف پیٹی آفیسر جاوید انور، جبکہ پاک فضائیہ کی نمائندگی اسسٹنٹ وارنٹ آفیسر محمد اکرم رضا کر رہے ہیں۔ اس بینڈ نے نہ صرف پاکستان بلکہ بین الاقوامی سطح پر بھی اپنی مہارت کا لوہا منوایا ہے۔
ड्राई सर्विसेज बैंड का दस्ता सलामी के चबूतरे के सामने से गुजरते हुए। लेडी ऑफिसर्स का दस्ता, घर ही मस्कन नहीं हमारा, हम सरहदों की हिफाजत के लिए भी सीसा पिलाई हुई दीवार हैं। पाकिस्तान आर्मी लेडी ऑफिसर्स का दस्ता, जिसकी क़यादत मेजर मैमूना उमर कर रही हैं, जिनका ताल्लुक कोर ऑफ सिग्नल्स से है। ये सिर्फ एक दस्ता ही नहीं बल्कि पाकिस्तान की 52% खवातीन की नुमाइंदगी है, जो हर शोबे की तरह मुल्क कौम की सरहदों की हिफाजत में भी मर्दों के शाना बशाना मसरूफ अमल हैं। 2006 तक लेडी ऑफिसर्स सिर्फ फौज की मेडिकल कोर का हिस्सा थी, लेकिन आज ये ऑफिसर्स अफवाज पाकिस्तान के मुख्तलिफ शोबों में खिदमात सर अंजाम दे रही हैं। पाकिस्तान की अस्करी तारीख में 2013 में खवातीन के पहले बैच ने पैराट्रूपिंग का मुजाहिरा करके दुनिया को हैरान कर दिया। कोर ऑफ सिग्नल्स, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ऑर्डिनेंस, आर्मी एविएशन और जैक ब्रांच में खिदमात सर अंजाम दे रही हैं। आर्म्ड फोर्सेस, नर्सिंग सर्विसेज, हम माए, हम बहने, हम बेटियां, कौमों की इज्जत हमसे है। आर्म्ड फोर्सेस नर्सिंग सर्विसेज का दस्ता, इस दस्ते की क़यादत मेजर हिना अल्ताफ कर रही हैं। हम ख्वाब है इकबाल का, कायद का हम अरमान हैं, हम आबरू है कौम की, हम फख्रे पाकिस्तान हैं। बॉय स्काउट्स का दस्ता, जिसकी क़यादत स्काउट कैडेट राजा नोमान कर रहे हैं, हर दम तैयार, इत्तेहाद, यकीन और तंजीम की अमली तस्वीर। बॉय स्काउट्स का दस्ता, जो मुल्क भर से 5.5 लाख से जायद स्काउट्स की नुमाइंदगी कर रहे हैं। कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने 22 दिसंबर 1947 को बहैसियत चीफ स्काउट पाकिस्तान का हल्फ उठाया। सदर पाकिस्तान जनाब ममनून हुसैन मौजूदा चीफ स्काउट पाकिस्तान हैं। पाकिस्तान गर्ल गाइड्स का दस्ता, वो जज्बा, वो वलवला, वो तनतना जो गर्ल गाइड्स की पहली पैटर्न मोहतरमा फातिमा जिन्ना का खासा था, उसी का अक्स इन गर्ल्स गाइड के चेहरों पर आया है। इस दस्ते की क़यादत कमांडर अरीबा परवीन कर रही हैं। गर्ल गाइड्स का दस्ता पहली मर्तबा यौम पाकिस्तान परेड में शामिल हो रहा है। पाकिस्तान भर से 1,17,000 गर्ल गाइड की नुमाइंदगी कर रही हैं। पाकिस्तान गर्ल गाइड एसोसिएशन को यह एजाज हासिल है कि इसकी बुनियाद कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने रखी और मादरे मिल्लत मोहतरमा फातिमा जिन्ना इसकी पहली पैटर्न करार पाई। समीना बेग माउंट एवरेस्ट सर करने वाली पहली खातून गर्ल गाइड हैं। ये गाजी, ये तेरे पुरस्रार बंदे, जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौके खुदाई, दो नीम इनकी ठोकर से सहरा और दरिया, सिमट कर पहाड़ इनकी हैबत सिराई। शहादत है मतलूब व मकसूद मोमिन, न माले गनीमत न किश्वर कुशाई। The contingent of Special Services Group Commandos. ख़वातीन व हज़रात, दिफाए वतन का जब भी कोई कड़ा मरहला दरपेश हो तो सबकी निगाहें SSG की जानिब उठती हैं। ऐसे में खतरों से बेनियाज मौत की आंखों में आंखें डाले जान हथेली पर रखकर मैदान में कूद जाने वाले ये जवान पेशावराना महारत के साथ दुश्मन पर ऐसी कारी ज़र्ब लगाते हैं कि उसके लिए शिकस्त के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। बबरम मन जानबाजम इन कमांडोज का ताल्लुक 7 कमांडो बटालियन से है। इस दस्ते की क़यादत लेफ्टिनेंट कर्नल अमजद कयूम राजा कर रहे हैं। 7 कमांडो ने ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्म में बहादुरी और जुर्रत का बेमिसाल नमूना पेश किया। हाँफते हुए घोड़ों की कसम, सुमो से चिंगारियां उड़ाते हुए, सुबह के दौड़ते घोड़े टापों से धूल उड़ाते हुए, दुश्मन की सफों को ताराज करने वाले हाँफते हुए घोड़ों की कसम। Ladies and gentlemen, the President's bodyguards contingent known as PBG. सफेद अरगल पर सवार कमांडेंट प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड लेफ्टिनेंट कर्नल अब्दुल मनान इस दस्ते की क़यादत कर रहे हैं। ये दस्ता पाक फौज में आर्मर्ड कोर की सबसे सीनियर रेजिमेंट से ताल्लुक रखता है। इस दस्ते को सदर पाकिस्तान का हिफाजती दस्ता होने का एजाज हासिल है। Ladies and gentlemen, after marching columns march past, mechanized columns will drive past the saluting days, which include Armored Corps, Mechanized Infantry, Artillery, Army Air Defense, Corps of Engineers,
and Army Strategic Forces. Men in black, The pride of Pakistan Army, the king of the battle, Ahmad Kaur. Ahmad Kaur के दस्ते में अल खालिद, T-80UD और अल जरार टैंक शामिल हैं. मोबिलिटी, फायर पावर और शॉक इफेक्ट की बिना पर द आर्म ऑफ डिसीजन ahmad कौर मैदान जंग में दुश्मन के लिए दहशत की अलामत. ahmad कौर के इस दस्ते में सबसे आगे the unbeatable, the unshakable, the commander of mobile guard named Sword of Allah, Hazrat Khalid bin Walid के नाम से मंसूब, the main battle tank of the armored corps with its lightning speed and thunder, Al Khalid tanks का दस्ता. वन अप फॉर्मेशन में चलने वाले अल खालिद टैंक के इस दस्ते का ताल्लुक 51 लांसर्स सिल्वर ईगर से है. इस दस्ते की क़ियादत लेफ्टिनेंट कर्नल सरदार मोहम्मद तारिक खान कर रहे हैं. हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला का तैयार करदा अल खालिद टैंक दिन और रात में जंग लड़ने की सलाहियत रखने के अलावा न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल और केमिकल हमले के खिलाफ अपना मौसर दिफा कर सकता है. 125 मिलीमीटर गन के झुकते ही ख़वातीन और हज़रात, ये है अल खालिद टैंक्स की जानिब से सलामी का खूबसूरत अंदाज. Guns saluting the dais. ख़वातीन और हज़रात, 51 लांसर्स ने अब तक एक सितारे जुर्रत और 2 तमगा जुर्रत हासिल कर रखे हैं. 125 मिलीमीटर गन से लैस दुश्मन की सफों में दहशत की अलामत अल खालिद टैंक का दस्ता सलामी के चबूतरे के सामने से गुजर रहा है. Nothing is more exciting than the charge of cavalry in the battlefield. Now is the turn of T-80UDs. T-80UD टैंक्स का दस्ता जिनका ताल्लुक वेलियंट्स यानी 4 कैवेलरी रेजिमेंट से है. 125 मिलीमीटर गन से लैस T-80UD टैंक दिन और रात में लड़ने की सलाहियत रखते हैं. 4 कैवेलरी ने 1965 और 1971 की जंगों में शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा किया. इस रेजिमेंट को ऑपरेशन अल मिजान में हिस्सा लेने वाली ahmad कोर की पहली रेजिमेंट का एजाज हासिल है. इस यूनिट के 26 जवानों ने मुख्तलिफ महाजे जंग पर वतन अजीज के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया. T-80UD सलामी के चबूतरे के सामने से सलामी देते हुए. बेनयाम अब हर एक दस्ते जर्रार है जिनसे हैबत ज़दा कल्बे अगयार है. The contingent of Al-Zarar tanks. दुश्मन की सफों को ताराज करने वाले हजरत जरार बिन अल अजवर द नेकेड वॉरियर के नाम से मंसूब अल जरार टैंक्स का दस्ता जो अपने नाम के निस्बत से